اجوف ثلاثی کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے عین کلمہ میں تعلیل ہو چکی ہو اور لام کلمہ متحرک ہو، ایسا فعل ماضی کہ جس کے لام کلمہ میں تعلیل ہو چکی ہو اور لام عین کلمہ میں تعلیل ہو چکی ہو اور لام کلمہ متحرک ہو، تو اس کا عین کلمہ ثابت رہے گا، یعنی حذف نہیں ہوگا۔ اور اگر لام کلمہ ساکن ہو حرف جازم کی وجہ سے، جیسے لم یقل، تو لام حرف جازم ہے، اس کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہو گیا۔ اگر لام کلمہ حرف جازم کی وجہ سے ساکن ہو، او بالبناء فی الامر، یا پھر مبنی بر سکون ہونے کی وجہ سے ساکن ہو، جیسے فعل امر ہے تو فعل امر کا جو آخر ہے وہ ساکن ہوتا ہے، مبنی بر سکون ہے یہ، جیسے قل۔ یا پھر تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ اس فعل کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو، تو اب اس کے عین کلمہ کو حذف کر دیا جائے گا، اب اس کے عین کلمہ کو حذف کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پھر ایک اور صورت بنے گی، وہ مصنف نے یہاں پر بیان کی ہے کہ فعال کو، فعال جو مفتوح العین ہے اس کو فعولہ کی طرف منتقل کر دیں گے، یعنی فعولہ کے وزن پر لے جائیں گے اگر اس کی اصل اجوف واوی ہو۔ اگر اصل اجوف واوی ہوگی تو اس کو فعالہ سے فعولہ کی طرف لے جائیں گے، اور اگر وہ اجوف یائی ہوگا تو اس کو فاعلہ کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کو فاعلہ کے وزن کی طرف لے جائیں گے، جیسے باع، تو اب اس کے ساتھ اگر آپ ضمیر مرفوع متحرک متصل لگا دیں گے، یعنی اگر اس سے آپ متکلم کا صیغہ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بیعتو پڑھیں گے، تو عین کلمہ کی حرکت فا کلمہ کی طرف منتقل کر دی جائے گی ان دونوں صورتوں میں۔ یعنی اگر کوئی فعل اجوف واوی ہو یا اجوف یائی ہو تو اب اس کے عین کلمہ کی حرکت ما قبل کی طرف یعنی فا کلمہ کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔ اب وہ جو فا کلمہ کی حرکت ہے وہ یہ بتائے گی، اس بات پر دلالت کرے گی کہ یہاں پر عین کلمہ کی جگہ واو حذف ہوا ہے یا یا حذف ہوا ہے۔ اس کا فا کلمہ کا ضمہ بتائے گا کہ عین کلمہ میں واو حذف ہوا ہے، اور کسرہ بتائے گا کہ عین کلمہ میں یا حذف ہوا ہے، جیسے قلت، بعت۔ قلت فا کلمہ پر ضمہ ہے، اب یہ ضمہ واو کی طرف اشارہ ہے کیونکہ واو جو ہے یہ ضمہ کو چاہتا ہے، اور بعتو میں فا کلمہ کا کسرہ یہ یا کی طرف اشارہ ہے کہ عین کلمہ کی جگہ یہاں پر یا تھی جو کہ حذف ہو گئی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اچھا، باخلاف اس کلمہ کے کہ جس کا عین یا لام کلمہ پہلے سے ہی مکسور ہو، ٹھیک ہے، جو پہلے سے ہی مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو، تو وہاں پر یہ تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر صرف یہ ہوگا کہ عین کلمہ کی حرکت فا کلمہ کو دے دی جائے گی تاکہ جو اصل صیغہ ہے اس پر دلالت ہو جائے، جیسے قلت خفت، قلت خفت، پہلے میں فا کلمہ مضموم ہے اور دوسرے میں فا کلمہ مکسور ہے، تو پہلے میں فا کلمہ کا مضموم ہونا یہ اس کا اشارہ ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تاولا تھا۔ یہ مشہور لغت کے مطابق نہیں بلکہ غیر مشہور لغت کے مطابق ہے۔ اسی طرح اصل میں خفت جو ہے یہ خاوی فا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک غیر مشہور لغت کے مطابق مصنف نے یہاں پر دو کلمے ذکر کیے ہیں۔ دیکھیں بھی ترجمہ کریں۔ حکم الاجوافی، اجوف کلمات کا حکم، ان علت عینہ، اگر اس کے عین کلمہ میں تعلیل ہو چکی ہو،
वतहर्रकत लामुहु, और उसका लाम कलमा मुतहर्रिक हो, तो सबतत العین, आइन कलमा साबित रहेगा। व इन सुक्किनत बिल जज़्मी, और अगर लाम कलमा साकिन हो हरफ जाजिम की वजह से, नहवु जैसे लम यकुल, औ बिल बिनाए फिल अमरी, या फिर मबनी होने की वजह से फिल अमरी, अमर में, कि अमर जो होता है ये मबनी बर सुकून होता है, जैसे कुल, औ लित्तिसालिही बिज़मीरिन रफ़इन मुतहर्रिकिन, या ज़मीर मरफू मुतहर्रिक मुत्तसिल होने की वजह से, हुज़िफ़त आइनुहु, तो फिर लाम कलमा को, आइन कलमा को हज़फ कर दिया जाएगा। वज़ालिका फ़िल मादी, और ये फ़ेल माजी में है, यानी ये जो उसूल है ये फ़ेल माजी में जारी होगा। बाद तहवीली फ़अला बिफ़तहिल ऐन, फ़अला बिफ़तहिल ऐन को इला फ़अला बिज़म्मिहा, फ़अला मज़मूमुल ऐन से बदलने के बाद, इन काना असरुल ऐनी वावन, अगर वो अजवफ़ वावी हो, ठीक है, यानी कि अगर उसका आयन कलमा वाव हो, काला, जैसे काला, काला असल में क्या था, कावाला, तो ये अजवफ़ वावी है। व इला फ़ाइला, इसका ताल्लुक भी वो पिछली इबारत के साथ है, बाद तहवीली फ़अला के साथ। व इला फ़ाइला बिल कसरी, और फ़ाइला मकसूरुल ऐन से बदलने के बाद, इन कान असलुहा या अन, अगर उस कलमा की असल या हो, यानी वो अजवफ़ याई हो, का बा, जैसे बा, बा असल में क्या था, बाया, ठीक है, बाया। वतुनक़लु हरकतुल ऐनी इला अल्फी इला इलल फ़ाई, वतुनक़लु हरकतुल ऐनी इलल फ़ाई फ़ीहिमा, और आयन कलमा की हरकत फ़ा कलमा की तरफ मुंतकिल कर दी जाएगी, नकल कर दी जाएगी इन दोनों में, यानी अजवफ़ वावी हो या याई हो। लितकूना हरकतुल फ़ाई दालतन अला अन्नल ऐना वावुन फ़िल अव्वली व याउन फ़िस्सानी, ताकि फ़ा कलमा की जो हरकत है वो दलालत करे कि पहली सूरत में आइन कलमा वाव है और दूसरी सूरत में आइन कलमा या है। तक़ूल, तुम कहोगे, क़ुल्तु व बिअतु, और बिअतु बिज़्ज़म्मी फ़िल अव्वली, पहली सूरत में ज़म्मा के साथ, वल कसरी फ़िस्सानी, और दूसरी सूरत में कसरा के साथ, बेखिलाफ़ी मज़मूमिल ऐनी व मकसूरिहा, बाखिलाफ उस कलमा के कि जिसका आइन कलमा पहले से ही मज़मूम हो या मकसूर हो, का ताला, जैसे ताला, व खाफ़ा, और खाफ़ा, फला तहवीला फ़ीहिमा, तो इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। व इन्नमा तुनक़लु हरकतुल ऐनी इलल फ़ाई, अलबत्ता आइन कलमा की हरकत फ़ा कलमा की तरफ नकल की जाएगी, लिद्दलालती अलल बनियती, ताकि असल सीगा पर दलालत हो। तक़ूलु, तुम कहोगे, तुलतु व ख़िफ़्तु बिज़्ज़म्मी फ़िल अव्वली, पहले कलमा में फ़ा कलमा की ज़म्मा के साथ, वल कसरी फ़िस्सानी, और दूसरे कलमा में फ़ा कलमा के कसरा के साथ। हुक्मुल अजवफ़िल मज़ीद, दूसरे नंबर पर अजवफ़ मज़ीद फ़ी का हुक्म बयान कर रहे हैं, यानी वो अफ़आल जो सुलासी मज़ीद फ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब में से किसी बाब में से हो कलमा, और अजवफ़ हो, अजवफ़ वावी हो या याई हो, तो उसका हुक्म क्या है वो इसमें बयान किया है। हाज़ा फ़िल मुजर्रद, ये पिछले हुक्म की तरफ इशारा है कि ये जो तमाम तफसील पहले आपने पढ़ी ये सुलासी मुजर्रद की थी। वल मज़ीदु मिस्लुहु फ़ी हज़फ़ि आइनिही, और अजवफ़ मज़ीद फ़ी ऐन कलमा के हज़फ में मुजर्रद की ही तरह है। इन सुक्किनत लामुहु, अगर उसका लाम कलमा साकिन हो, व इल्लत ऐनुहु बिलक़ल्बि, और ऐन कलमा में क़ल्ब वाली तालील हुई हो, का अक़मतु, जैसे अक़मतु, इस्तक़मतु, और इख्तरतु, इनक़दतु। अक़मतु का मैंने आपको बताया कि ये असल में अक़वमतु था, फिर आइन कलमा को अलिफ से बदला, अलिफ से बदलने की वजह से इज्तिमा साकिनैन हुआ, तो फिर अलिफ को हज़फ कर दिया तो ये बन गया अक़मतु। इसी तरह इस्तक़मतु,
اخترت اور انقدت ہے۔ وَإِن لَمْ تُعَلَّ، اور اگر تعلل عین اور اگر عین کلمہ میں تعلیل نہ ہوئی ہو، لام تحذف، تو پھر عین کلمہ کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ جیسے قاومت، قومت، قاومت میں کیونکہ اجتماع ساکنین نہیں ہے اس لیے وہاں پر بھی تعلیل نہیں ہوگی، یعنی کہ عین کلمہ کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح قومت میں اجتماع ساکنین نہیں پایا جا رہا تو وہاں پر بھی حذف نہیں کیا جائے گا۔